Андрей. Когда я пришел сюда, я посмотрел на всех вас. Когда-то Петя приехал сюда, Любин, Яника и его сестры. Папа приехал на заработки, он остался здесь, теперь у него здесь своя семья. Теперь я благодарю Бога за то, что его дети служат в вашей церкви. Et kui ma siia tulin, siis siin oli Petja, kes oli Luba ja Anu ja Janeku isa siis ja ta käis Eestis tööl ning jäigi siia, et lõi oma pere ning elab praegu siin ning mul on hea meel, et tema ja ta lapsed teenivad Jumalat. У Игоря Орехова спрашиваю, кто это, кто это, кто это, кто это. А кто это? А это, говорит, Игоря сын. Герой такой, который маленький бегает. Вырос. Ja küsib Igor Oreheva siis juba minu kohta, et kes see on ja siis noh, jah. Nagu ikka, mind mäletatakse väiksena. Я жил в Средней Азии, в Узбекистане. Ma olen Фергане. Kesk-Aasias, Usbekistanis, Kirganis. Фергане. Firganas, jah, Firganas. Там домов престарелых нету. Seal vanadekodusid ei ole. Старичок, 90 лет. Vana mees, 90-aastane. К нему приходит его сын, которому 70 лет. Te olete poeg, kes on 70-aastane. Он его берет за бороду. Ta võtab teda habemist. И говорит, что это слышат мои уши. Ja ütleb, mida kuulevad minu kõrvad? Ты, говорит, что жену свою обижаешь? Kas sa kiusad oma naist? Смотри, мне получишь. Vaata nüüd ette, et ma annan sulle. Там совершенно другая жизнь. Я там год прожил, и когда приехал в Эстонию, Seal on hoopis teistsugune elu, et ma olen seal aasta olnud ning siis, kui ma Eestisse tagasi tulin, я узнал о том, что существуют дома престарелых. ma sain teada, et on olemas sellised asutused nagu vanadekodu. В 1988 году 88. aastal я поехал в пансионат Иру. ma läksin Iru hooldekodusse, Там не было директора. seal polnud direktorit. Я подал свою кандидатуру на директора. Ma andsin oma kandidatuuri direktori kohale. Но так как я не знаю эстонского языка, моя кандидатура не прошла. Kuid selle tõttu, et ma eesti keelt ei tea, minu kandidatuur ei läinud läbi. Но я посмотрел, как там люди живут. Kuid ma vaatasin, kuidas inimesed seal elavad. По 3-4 года немытые. 3-4 aastat pesemata. У одной женщины вот этот ноготь большой на ноге вырос, он завернулся сюда, мы его поставили в баночку из-под майонеза, он еще вот так торчал. Американцы выцеганили, увезли в Америку. Ühel naisel läks varva peal küüs nii pikaks, et juba tegi siukse tiiru peale ja siis me lõiksime selle ära, panime majoneesi purki ja ta osutis sealt välja. Одна санитарка обслуживала 70 человек. Üks sanitar teenindas 70 inimest. Ей нужно было покормить, Ta pidi neid toitma, убрать все, kõike koristama, горшки повыливать, то, что там есть. siis nende potte puhastama. Поэтому у нее не находилось времени, чтобы они могли помыться. Ja loomulikult polnud aega selleks, et neid ka pesta. Inimesi pesta. Все везде запечатано. Если окно откроешь, комары, мухи летят, потому что там зловоние, а это им нравится. Kõik selles majas oli täiesti kinni pakitud, kuna kui sa akna lahti teed, kohe tulevad kärbsed ja sääsed, kuna selles hoones oli siis väga vastik lõhn ja see nendele loomadele meeldib. Я посмотрел на пансионатскую жизнь и понял, мое место здесь. Ma vaatasin seda hooldekodu elu ja sain aru, et siin on mu koht. Я пришел к руководству своей церкви. Ma läksin oma koguduse juhatuse juurde. Поговорил с ними. Rääkisin nendega. Как бы создать миссию. Kuidas luua siis missiooni. Руководство моей церкви не могло дать должного ответа. Minu koguduse juhatus ei suutnud anda vajalikku vastust. Потому что всякая организация должна быть зарегистрирована. Kuna kõik organisatsioonid peavad olema registreeritud. И я пошел к уполномоченному, который курировал все церкви. Ma läksin siis ametniku juurde, kes kõiki kogudusi
järelevaate sa vaatas kogu seda ära. Я ему рассказал о своем желании. Ma rääkisin talle oma soovist. Он позвонил в Москву. Ta helistas Moskvasse. В Москве говорят, у нас еще таких организаций нету. Подумайте сами, как вы ее зарегистрируете. Moskvas öeldi, et meil selliseid asutusi ei ole, et mõelge ise nüüd, kuidas te seda registreerite. Значит, мы договорились, зарегистрируем эту миссию на базе 3 церквей. Баптистская, Me leppisime kokku, et Пятидесятников и Методистская церковь. loome selle missiooni siis 3 koguduse alusel, et see oli baptisti kirik, metodisti kogudus ja 4 pühi kogudus. У нас на Аптике, там на Ратушной площади, была канцелярия Методистской церкви. Seal Raekoja platsil oli meil siis metodisti koguduse kantselei. Просто не дошел этого альбома. Была конференция, было учредительное собрание. Там ваших было очень много, ваши руководители были, пятидесятники руководители были и методистские руководители были. Ja oli siis seal suur konverents, kus oli väga palju baptiste, metodiste ja 4 pühilasi ja kõik juhid ja arutasid siis seda. Мы зарегистрировали миссию. Registreerisime selle missiooni ära. В миссии работало где-то 90 человек. Ja seal töötas siis kuskil 90 inimest. Каждую среду, каждую субботу Iga kolmapäev ja iga laupäev приходили в пансионат и мыли бабушек и дедушек. käisid nad lihtsalt seal hooldekodus ning pesid nüüd vanu inimesi. 250 человек 2 раза в месяц, это получалось 500. 250 inimest 2 korda kuus tuli kokku siis 500. Ей нужна одна мочалка, этому нужна вторая мочалка, этому нужна мягкая, тому жесткая. Значит, и всякие моющие средства, это нужно было все покупать. Но мы узнали, что на Западе есть уже давным-давно такие организации, которые обслуживают пожилых людей. Et igal vanuril oli siis muidugi vaja oma isiklikke pesuvahendeid ja kõike seda tuli soetada, kuid siis me saime teada, et läänes on juba väga ammu olemas organisatsioonid, mis aitavad vanu inimesi. И тогда мы связались с финнами, связались с немцами, связались с некоторыми другими государствами, где существуют какие-то миссии, чтобы они могли помочь нам приобрести то, что нужно нам. Võtsime ühendust siis soomlastega, sakslastega ja teiste missionitega, teiste riikidega, kes võisid meid sel viisil aidata. Вам ходил Василий Федорович Тодуров. Siin käis Vassili Tadurov. Рижане сказали, у нас очень хорошие связи с немцами, мы можем для вас все достать, то, что вам нужно. Рулаторы, коляски, носилки и всякие другие приспособления и медицинский весь инвентарь. Riialased ütlesid meile, et meil on väga head suhted sakslastega, kui te tahate, võime teile kõik vajalik inventari kohale toimetada, igasugused kärud, vankrid, kanderaamid ja nii edasi, igal juhul kõik mis vaja. Но нужна реклама. Aga on vaja reklaami. Меня попросили сфотографировать все, что мы делаем в пансионате. Mul paluti siis teha pilti kõigest, mida me seal hooldekodus tegime. Но мы нафотографировали, около 100 фотографий. Tegime pilte küll. Отвезли в Ригу. Viisime need Riiga. Я не называю вам имен, кому мы это дело все отвезли. Ma ei nimeta nimesid praegu, aga... Значит, и Василия Федоровича послали туда, в Ригу, чтобы он получил то, что нужно для нас. Ja Vassili läks siis Riiga tooma seda, mida meil vaja. Это те самые фотографии или нет? Ну, это фотографии уже современные. Это все. Need on juba tänapäevast. Это вот служение было в Полисаре, 35, дом престарелых, это там, где социальный дом. Это вот у Степы Майерка, мы были дома. Правда, очень большая печаль для нас. Мы посетили, наверное, 15 семей. И последнюю Сухан посетили Надежду. Голодные были, но думали, сейчас нас здесь накормят. Мы приходили в каждый дом, свечки давали, зажигали. Ну, просили, чтобы нам сказали стишки какие-то там, может быть, песни спели. И, значит, потом они от нас получали подарки. И когда me käisime niimoodi mööda maju ja siis palusime, et lapsed või kes nad meile luuletusi esitaks või need küljed olema paneks, siis andsime kingitusi. Да. В 3 часа ночи, когда мы уже
последних посетили, думаем, ну теперь разденемся, сядем за стол и покушаем. Но не тут-то было. kell 3 öösel, kui me käisime siin juba viimases majas, mõtlesime, et okei, nüüd vahest saame puhkama minna ja süüa. Это моя дочь стоит там. See on mu tütar siin. Детдомовская девочка, у нее нет ни папы, ни мамы. Она выросла на моих глазах, и поэтому они до сегодняшнего дня называют меня папа. Ta tegelikult lastekodus, et tal polnud ise ega ema, aga ta kasvas siis minu silme ees. Но это Степа Майерка, вы видите его. Стоит, да. Ваш брат. И вот так мы начали работать в пансионате. Василий Федорович Тодуров находится в Риге и звонит мне: Андрей, пришла фура, все, что мы заказали, все привезли. Но мы ничего не получим, все отдали в больницу. Vassili Todorov ütleb siis, et kuule, kõik, mis me tellisime, kõik toodi kohale, aga meie ei saa midagi kätte, kuna kõik anti haiglasse. Слушайте внимательно. Kuulake tähelepanelikult. Я ведь надеялся на него, что он это все сделает и дал ему фотографии. Ma lootsin tema peale, et tema kõik see toime tuleb ja lihtsalt talle А он отправил все в больницу, а я остался с носом. Aga tema saatis kõik haiglasse ja mina jäin kõigest. А я же в пансионате всем уже пообещал. Aga ma lubasin juba И руководство знает. ja juhatus teadis ka. Теперь я пришел домой, пал на колени. Господи, что же это творится? Läksin koju ja siis läksin põlvedele ja ütlesin, issand, mis siin toimub? И вдруг слышу голос: проклят, кто надеется на человека. Ja siis kuulen, et ei tohi inimese peale loota. Господи, ну это ж не Яник, это же Игорь. Я ж на него понадеялся, он же величина. Причем такой величина, что его знают все во всем мире. No see pole ju Janek, see on Igor, teda tunnevad kõik, tema peaks juba hakkama saama. И вдруг опять: проклят, кто надеется на человека. Aga siis äkki jälle, et ei saa inimest peale loota. Во время молитвы зазвонил телефон. Ja minu palve ajal helises siis telefon. Я беру трубку, финны звонят. Ma võtsin toru. Брат Андрей, на твоем месте идет машина с гуманитарной помощью. Soomlased ütlevad siis, et vend Andrei, sinu juurde tuleb suur veoauto. Нужно оформить все документы в таможенной службе. Sa pead nüüd kõiki dokumente vormistama seal. Я получил то, что и Рижанам не снилось. Ma sain midagi, mida riialased poleks isegi unes näinud. Мы получили носилки с корытом внизу. Такое было корыто большое из нержавейки, что можно было поливать воду на этого человека, кто там lежит, и вода вся стекала туда в корыто, потом завозишь в ванное помещение и воду эту спускаешь. Me saime kanderaami, millel oli siis all selline anum ja siis inimest sai selline pealt pesta veega ja see vesi läks sinna anumasse alla. Чтобы человека привести ко Христу, чтобы открыть его сердце, не нужно сразу говорить что-нибудь из Священного Писания. Selleks, et inimest Kristuse juurde viia, et tema süda avaneks, ei pea kogu aeg rääkima midagi Biiblist. Ты приезжаешь в пансионат, погладил по головке. Sa tuled hooldekodusse ja siis teed pahib. Ой, сынок, я так хочу помыться. Пожалуйста, сестрички, помойте эту. Siis ta ütleb sulle, et kuule, ma väga tahan pesemas käia, siis jah, veel. А я так хочу соленого огурчика. Ja siis ütleb, et ma tahan soolakurki А я еще что-то хочу. või veel midagi. А там ногти большие выросли, обрезали их. Või siis küüned on liiga pikad. А там в голове завелись букашки. Või siis kellelgi on peas juba putukad. И этот человек расцветает, у него сердце открывается. Äkitselt hakkab see inimene õitsema tema süda. Ко мне дети так не относятся, как вы. Кто вы такие? Lapsedki ei ole enam nii sõbralikud. Почему я не встречала таких людей, как вы? Miks ma pole varem selliseid inimesi kohanud? И вот тогда ты начинаешь рассказывать, кем ты был и кто тебя таким сделал. Ja alles siis hakkad rääkima, kes sa olid ja У kes человека начинают слезы капать. inimene hakkab nutma. Детдомовские дети вывозят человека на лоно природы,
lastekodu lapsed viivad siis Там õue. цветочки растут, раз эти цветочки нарвал, веночек сплел, положил на головку. Seal kasvavad lilled, nad teevad sellest pärja ja panevad pähe. Человек просто расцветает. Inimene hakkab õitsema. И ты начинаешь с ним общаться. Ja sa hakkad temaga suhtlema. И потом ты говоришь, помолимся вместе. Ja siis ütled talle, Да, сынок, теперь я буду молиться. palvetame koos. Ja siis ta vastab, et jah. Господи, спаси меня и помилуй, и прости за то, что я так плохо прожила жизнь. Возьми меня на небо. Если ей эти слова не нравятся, возьми меня на небо, мы их заменяем. Сделай, ну они же, знаешь, иногда, а я еще жить хочу. Ja siis nad palvetavad ja ütlevad, et Сделай меня сыном или дочерью. issand, andesta, mis ma tegin just ja võta mind palun taevasse. Ja kui neile ei meeldi sõnad, võta mind palun taevasse, me asendame neid millegi muud. Мы ходили по палатам. Me käisime palatites. 7 лет подряд мы мыли бабушек и дедушек. 7 aastat me siis pesime, Пришла новая система. kui tuli uus süsteem, Мы стали ходить по палатам. hakkasime palatites Каждую субботу ходили. iga laupäev. А теперь мы ходим и по палатам, и проводим богослужение в зале. Nüüd käime nii palatites kui ka teeme saalis jumalateenistust. Можно очень много рассказывать. Rääkida võib väga palju. Мы-то и крестили. On nii ristitud. Были проблемы очень серьезные, потому что некоторые христиане, они законники. Нужно сделать только так и не иначе. Olid ka mõned tõsised probleemid, kuna paljud kristlased on kahjuks Видите, кто это такой? ja siis neil on alati mingi kindel nägemus. Вот этот Виктор, он 4 года не был мытый. See on Viktor, ta ei saanud 4. У него на ногах, вот там где пальцы, у него было, кожи не было, открытое мясо было. Поэтому ничем невозможно было накрыть, потому что нервная система открытая, сразу боли очень сильные были. Jalgadega oli tal nii, et nahka ei olnud, oli avatud lihased ja siis ei saanud midagi peale panna ka, kuna liiga valud oli. Между прочим, ваши братья, просто может быть где-то есть здесь, а может быть и нету этих фотографий, но в альбоме у меня есть. Они сидели возле его койки и читали ему из Священного Писания какие-то тексты. Kui lehtsest odased. Но это не обращайте внимания. Гена, Петя, Василий Федорович. И вот этот Виктор, когда мы так с ним уже общались, перед Рождеством я говорю, Виктор, а как ты смотришь на то, что мы тебя крестим на Рождество? Igal juhul see on väike Viktor, siis kui me suhtlesime temaga ja siis ükskord ma küsisin talt, mida ta arvab sellest, kui me ristiksime teda ära seal jõulude ajal. Он говорит, а почему же? Вот он мне читает. Почему он говорит, что ему дали испытательный срок, что его сразу не будут крестить после покаяния? 2-3 месяца он будет еще ждать, когда его крестят. А почему меня хотите так быстро крестить? Ja ta näitas mingi teise inimese peale, et no miks temal on see katseaeg, et miks te mind tahate nii kiiresti ära ristada. Мы ему объяснили все. Me selgitasime talle. Я имею право крестить. Я диакон по милосердию, поэтому я и хлебопреломление делаю и могу крестить. Но так как ваши люди там начали работать и подготовили почву его сердца к крещению, я пригласил Николая Николаевича Орехова. Et ma kutsusin siis Nikolai Orehovi. Когда мы зашли 25 декабря, Kui me tulime siis 25. detsembril, открываем дверь в его палату, teeme ukse lahti. он кричит, а я сегодня ничего не кушал. Ta karjub, ma pole täna midagi söönud. А почему? Miks? У меня сегодня свадьба. Mul on nüüd täna pulmad. Обручение с единым мужем. Откуда он взял эти слова, мы не знаем. Ainsa peigmehega siis kihlumine. Его крестили в ванне. Ja teda ristiti siis vannis. Перед тем, как его крестить, Василий Федорович, Петя и Гена его помыли. Enne ristimist siis teda pesti ka. И тогда мы узнали, что он 4 года уже не мылся. Ja siis me saime teada, et tal pole 4 aastat. Это было 25 декабря. See oli 25. detsember. 31 декабря 31. detsember. я дома был один, Olin kodus üksinda. я молился, Ma palvetasin. и вдруг слышу на всю комнату голос: если не помоете Виктора,
никакого Нового года вам не видать. ja siis kuulen, et kui te Viktorit ei pese, siis ega te uut aastat ei näe. Это не сказка, это не басня. ja ma ei tee nalja praegu. Это я слыхал голос, это не вы слыхали. Поэтому я не обманываю, я говорю правду. mina kuulsin, Teo võib-olla mitte, seega ma ei valeta. Я открыл глаза в квартире, что никого нет. Гость, если не помоете Виктора, никакого Нового года вам не видать. jah, et Это было 31 декабря. tegin silmad lahti, proovisin vaadata, aga midagi polnud, kuid ma kuulsin väga selgelt, et kui te Viktorit ei pese, siis mingit uut aastat ei tule. Я звоню сестрам. Люба Ренденко находит вашу церковь, можете у нее спросить. ma helistasin ühele õele siis И Полина Спириденко. ja kahele õele. Я говорю, сестры, вот такое дело. Как вы смотрите, помоем мы сегодня Виктора? Да, помоем. Вот такая команда хорошая была. Только сказал, ни на что не обращают внимания, что им там нужно делать что-нибудь, подготовку к Новому году. Согласились поехать. ja see oli siis kohe enne uut aastat, ma helistasin neile, küsisin, kas täna saame Viktorit pesta, nad ütlesid, et jaa, muidugi, polnud mingit probleemi. Мы налили в ванну всякой жидкости, там всякие щелочи, там что только не наливали. me ajasime siis selle vanni igasugust pesuvahendeid täis, aluseid ja muuski. Я взял щетку, ma võtsin harja, почти металлическую. Такая, знаете какая? Ой-ой-ой-ой. peaaegu metallharja. Опустили мы его в ванну, я его начал там драить. asetasime ta vanni ja siis ma hakkasin teda Он кричит сильнее, Андрей. ja siis ma hakkasin teda pesema. Я говорю, Витя, так у тебя уже кровь выступает. ta karjus, et ikka pese tugevamini. А у него только два Ага, пальца ты- работало. ага, ты- Он лежал трупиком, только два пальца работало. И мог разговаривать. ta töötas Если на койку его положишь, кроме двух пальцев, он вообще не мог шевелиться. lammates, ta ei suutnud üldse liikuda. Я говорю, Виктор, так и так. Он говорит, Андрею, вам меня не понять. Муха сядет, я ее прогнать не могу. Комар сядет, все зудит, все чешется. ta ütles, Я сейчас балдею. ta ütles, et kuule, sina mind mõista ei saa, mul on nii, et ma liigutada ei saa ja kui mingi kärbes või sääsk mu peale istub, ma ei saa ta ära ajada ka, et mul on praegu väga hea tegelikult. Мы его помыли, вытащили, võtsime välja, положили на койку panime voodisse и уехали. ja sõitsime ära. 3 января 3. jaanuaril мы пришли в пансионат. me läksime Subotu. laupäeval, Я захожу в его палату, ma teen ta paleti lahti, а койка пустая, его там нету. voodi on tühi, teda pole. Я спрашиваю, а где Виктор? ma küsin, et kus on Viktor, Вчера помер. suri eile, Вы поняли меня? kas te mõistate? Если бы мы не помыли Виктора, kui ma poleks Viktorit, я бы, может быть, плакал до сегодняшнего дня, что мы были глухие и слепые и не сделали то, что Бог говорил сделать. ma nutaks tänase päevani, et me olime kurdid ja pimedad ega teinud seda, mida Jumal tahtis. Если кто-то хочет больше узнать, можете ко мне в гости прийти, чай попьем, я вам покажу альбомы и больше вам расскажу о том служении, которое мы несем в пансионате до сегодняшнего дня. kui keegi tahab rohkem teada, siis võib mulle külla tulla. Некоторых мы там крестили. me paljusid ristisime seal. Проблема, как крестить человек, не сгибаются ни колени, ни руки, как бревно лежит. ja isegi see oli tegelikult probleem, kuna paljud inimesed olid täiesti halvatud, nad ei saanud kuidagi painduda ega midagi, olid lihtsalt nagu... В ванну его тоже не положишь. vanni ei saa ka asetada. Как крестить? kuidas ristida? Жена говорит, только не методом крапления, только не методом крапления. naine ütleb, et ainult mitte peale pritsimisega. Но она ж жена, ты же с ней живешь. Все, ja tema, sinu naine, sa ei saa ju talle ei öelda. 2 недели, Господи, умудри, как поступить. 2 nädalat mõtlesin pikalt, et Jumal aita, kuidas teha. Ты с Финляндии получил носилки с корытом? Soomest sain siis selle kanderaami, millel oli... Возьми, положи ее на эти носилки. Pane ta siis sinna kanderaamile. Возьми в таз воды. Võtta vett. Человек заходит ногами в воду для крещения. Inimene läheb ju vette jalgadega, kui ta... Возьми, полей его вот так вот с ног до головы. Valada selle veega üle. Вот это крещение принимается. Ja selline ristimine sobib. Еще один случай расскажу и все. Veel üks juhtum. Василий Федорович Тодуров Vassili Todorov. имел друга там в Мариуполе. Tal oli siis Mariupolis... Николая. Nikolai oli tema nimi.
Он мне дал там кое-что ему передать. ja ta palus, et ma annaksin Nikolaile midagi edasi. И я проезжаю к Николаю. ja ma tulin siis Nikolai juurde. Втихаря скажу, что он мне передал. Он мне масло передал в пачках. Штук 20 пачек, и я эти пачки положил в бидон. et mulle andis siis edasi võid, pakkides võid ja siis ma panin need kõik suurde, põhimõtteliselt kanistris, metallkanistrisse. А на Украине было слишком холодно, плюс 25, плюс 30, а у меня бидон стоял там в машине. Ukrainas oli jah külm siis, et 25, pluss 25, pluss 30 kraadi ja minu see kanister seisis autos. Я пришел к одному брату, к Саше. Läksin ühe venne juurde, Saša oli. У него 8 детей. Temal on 8 last. Они сидят все за столом Nad kõik istuvad laua taga и кушают картошку. ja söövad kartulit. И эту картошку они умокают в подсолнечное масло. Ja kastavad seda siis Я päevalillele. говорю, Саша, и это все? Говорит, Андрей, денег нету. Ничего не могу купить, вот это пища для моих детей. Ma küsin, et Saša, kas on tõesti kõik? Ja mõtleb, et jah, raha pole. Ну, я думаю, Николай, ничего ты не получишь. Пойду я возьму этот бидон и принесу им. Ja ma mõtlesin, et oh ei, Nikolai, sina küll täna midagi ei saa, võtad selle või ja tood sellele peale. Когда я пошел, взял бидон, открыл, смотрю. Одна бумага плавает, сыворотка. Наверху масло, оно все ж растаяло. Teen selle kanistri lahti, aga okei, seal lihtsalt vedel või ja selle sujub paber. Но теперь я еду к этому Николаю с повинной. Виноват грешник, вез тебе, а пришлось отдать. Lähen Nikolai juurde, et kuule, vabandust, proovisin sulle võid tuua, aga pidin ära andma. Я пришел к нему домой. Ma tulin tema juurde. Его жена говорит, Николай находится у сестры. Tema naine ütleb, et Nikolai on õe juures. Дала она мне адрес сестры. Andis mulle tema aadressi. Я приезжаю туда. Ma tulen kohale. Ее звали Женя, она лежит трупиком. Tema nimi oli Ženja ja Парализованная, она не ходит. ta oli täiesti halvatud, et siis ta ei suutnud kõndida. Но я начал с ней общаться. Ma hakkasin temaga rääkima. Я говорю, Женя, что бы ты хотела сейчас? Ma küsin talt, et Ženja, mida sa praegu tahaksid? Она говорит, я хочу принять водное крещение. Ta ütleb, et ma tahaksin ristitud saada. А проблема? Aga probleem. Николай-то ходит в баптистскую церковь. Nikolai on ju baptist. Он ходит к Саше Савченко. Вы его тоже знаете. Вы, может, стихи его читали. Что-нибудь такое. Может быть, слыхали о нем что-то. Ta käib Saša Savchenko juures. Он закончил там медицинский институт в Москве, врач. В то время ни один человек не мог закончить высшее учебное заведение, но он закончил его. Мудрейший брат, стихи писал, теперь он пастор церкви. Туда ходит Николай. Ehk siis see Saša oli arst, ta lõpetas meditsiiniala ülikoolis. Tol ajal ükski kristlane ei saanud ülikooli lõpetatud, kuid tema sai, oli väga tark. Я говорю, Николай, завтра воскресенье будет? Nikolai, ma ütlesin Nikolaile siis, et kuule, homme on pühapäev. Поговори с Сашей, Räägi Sašaga, чтобы Женю крестили. et Ženja saaks ristitud. Приезжаю в воскресенье вечером, Et tulen siis pühapäeva õhtul. он говорит, они не знают, как ее крестить. Проблема. Ta ütleb, et nad ei tea, kuidas teda ristida, see on probleem. У меня папа проповедник, мудрый брат, врач. Я говорю, пап, так и так. Он говорит, какая проблема? Ты зачем сюда приехал? Возьми и крести ее. Mul isa on siis jutlustaja, muidu tark mees ka arst. Ütles, et mis probleem on, ristida ise ära. Я не просто так рассказываю эту историю. Ega ma seda niisama ei räägi. Это было воскресенье. See oli pühapäev. Я говорю Николаю, в понедельник вечером, не вечером, а ближе к вечеру где-то мы приедем и крестим ее. Ma ütlen Nikolaile, et kuule, esmaspäeva õhtul lähme tema juurde ja ristime ta ära. Жене своей ничего не говорил. Naisele ei ütle midagi. Я взял с собой папу, Ma ütlen ka see isa. и мы приехали туда, к Жене, где она жила. Ja lähme siis Ženja juurde sinna, kus ta elab. Ведь никто не говорил никому ничего. К ней пришло 5 или 6 сестер. Ega keegi midagi ei rääkinud, aga tema juurde tuli 5 või 6 õde.
Они ее одели, Nad panid ta riidesse , мы налили воду в ванну, panime siis vee vanni , мы ее крестили, ristisime ta ära у нее лицо преобразилось. ja ta nägu oli . Мы сделали причастие, me korraldasime siis leivamõrdmise . это был понедельник, во вторник я должен был из Мариуполя уезжать в Таллин. see oli esmaspäev ja teisipäeval pidin Mariupolist tagasi Tallinnasse minema . Но сестры ж пришли домой и начали все это дело рассказывать своим. aga õed läksid ju koju ja rääkisid kõike omadele . Звонят моей жене, твой муж крестил Женю. ja helistavad mu naisele , ütlevad , et kuule , sinu mees ristis Ženi ära . Она на меня как танк наехала. tema sõitis mulle peale . Какое ты имел право ее крестить? Неужели служителей нет в Мариуполе? Кто ей будет теперь делать причастие? mis õigus sul oli teda ristida , kas Mariupolis tõesti pole ühtegi teenijat , miks , kes talle nüüd leivamõrdmist teeb ? Мы едем во вторник в купе «Молчанка». me sõidame teisipäeval ja noh , kupees rongis on В siis . среду приезжаем в Москву, kolmapäeval jõuame Moskvasse , в четверг приезжаем в Таллин. neljapäeval jõuame Tallinnasse . В почтовом ящике лежит телеграмма. postkastis on telegramm . Брат Андрей, vend Andrei , приезжай на похороны, Женя в среду умерла. vend Andrei , tule siis matustele , et Ženia sai kolmapäeval surma . Почему она столько много дней мучилась? miks ta siis pidi nii palju aega piinama , Потому что наши братья не могли ее крестить. kuna meie vennad ei saanud teda ristima . В пансионате точно ж такие случаи были, когда человек скорченный, лимфоузлы, везде бородавки. samamoodi oli ka hooldekodudes , et inimene näiteks on täiesti krampides , tal on lümfisilmed haiged igal pool , Вот, konnasilmad . вот такой человек, мы спрашиваем, selline inimene me küsime , забыл, как ее зовут, вспомню потом. Ропота нет на Бога. Всякий может заболеть этой болезнью. Она читает Священное Писание, она каялась, но смерть не приходит. ta on jah , ta on siis , ta ei kiru Jumalat , see haigus võib igale ühega juhtuda , aga muidu on tubli ja loeb piiblit ja usub ja on hea inimene , kuid surm ei tule , ta ikka piinab . Господи, кому такие страдания нужны? Почему ты ее держишь на этой земле? ja küsime siis , et issand , kellel on siukseid kannatusi vaja , milleks sa teda siin maa peal hoiad ? С нами ходили православные сестры õigeusklikud õed käisid из церкви, Нымовской церкви. Nõmme kogudusest . В то время тогда был священником Нымовской церкви отец Корнилий, патриарх нашей православной русскоязычной церкви. ja selle Nõmme koguduse preester oli siis mitropoliit Kornili , kes on selle meie Eesti õigeuskliku kiriku juht praegu . Поэтому мы не препятствовали им говорить то же самое о Христе. Ничего другого, только о Христе. ja me ei seganud neil rääkida kõike sama , mis meie räägime Kristusest , mitte midagi muud . И теперь, когда они пообщались с этой, Наташей ее звали, с этой Наташей пообщались, ja siis , kui nad suhtlesid selle õnnetu Natašaga , они пришли и своему священнику сказали. siis läksid oma preestri juurde ja ütlesid , Священник говорит, какая проблема? preester ütles , et milles probleem . Ей покаяния недостаточно, ее нужно крестить. Для некоторых покаяния достаточно, а некоторых нужно и крестить. et teda tuleb ristida . Один Бог только знает, почему это ainult так Jumal нужно teab , сделать. miks . И он приходит крестить ее методом крапления. ja siis ta läheb tema juurde ja ristib teda . Ее по-другому нельзя было крестить. teda teistmoodi ristida ei saanud И на третий день она умерла. ja kolmandal päeval ta suri . Поняли меня? Поэтому и сейчас мы приходим в пансионат. Вот Игорек, вот он, возлюбленный брат наш. ja nüüd on nii , et noh , kui lähme hooldekodusse näiteks . Вот Володя, Маркин, Volodja , его дочь temaga Настенька. ja tema tütar Nastja . Я, если молюсь, я говорю, Господи, благослови всю группу Игоря Орехова. Ты знаешь их всех. Ты благослови. Я не называю всех поименно, а говорю так, как nahkaju нужным. ja kui ma palvetan , siis ma ütlen alati , et Jumal õnnista kogu seda Igor Orehovi rühma . ma ei nimeta kõiki nimepidi , aga ma usun , et Jumal saab aru . Субботного дня они ждут с нетерпением. laupäeva ootavad nad suure kärsitusega . Это для них отдушина. see on nende jaoks vaheldus .
И поэтому после служения они говорят, как сегодня было хорошо, как я отдохнула. Я столько много приобрела, на целую неделю зарядилась. ja need, kes siis seal teenimas käivad, nad ütlevad nendel laupäevadel, et kui hea mul on täna, et ma sain nii palju head seda motivatsiooni terveks nädalaks. Остается и человеческое. Jääb muidugi ka inimene. Если я дал 2 конфеты, Kui ma annan talle 2 а ему kommi дал 3, ja temale annan 3, санитарки кричат, Андрей, иди сюда! siis sanitarid karjuvad, et Она плачет! ta nutab. А почему вы плачете, сестричка? Aga miks ta nutab? А вы его больше любите, чем меня, ему дали 3 конфеты. Sest te armastate teda rohkem kui mind, te andsite talle 3 kommi. Ошибок нельзя сделать. Должны сделать все красиво и хорошо, чтобы не было никаких нареканий в наш адрес. Kõik peab ilusti tehtud olema, et poleks mingeid kaebusi meie Наши добрые дела, head teod они свидетельствуют о том, räägivad sellest, что мы являемся детьми Отца Небесного. et oleme taevas isa lapsed. И наши добрые дела, они открывают людские сердца, чтобы они приняли Христа. Ja meie head teod avavad inimesed Все остальное это мусор. Самое главное, чтобы через наше служение люди попали в Царство Небесное. kõik muu on prügi, kõige tähtsam on Поняли меня? inimesed meie Любыми путями, taevasse saaksid. какими мы только сможем сделать, поэтому я докучаю. Звоню Игорю, еще не звонил, а звоню то Володе, звоню, то Игорю звоню. Это суббота у нас. Ja sellepärast olen ma selles suhtes väga aktiivne ja kasutan kõiki meetodeid, mis on võimalik, et ma helistan kõikidele inimestele ja katsun neid kaasa. Даже один человек приходит, Игорь, он может спеть, он может засвидетельствовать, он может что-то сказать. Если никого нету, тогда приходится мне этим делом заниматься. Но я не игрок и не певец, и мне нужен помощник. Kui kas või üks inimene tuleb, näiteks Igor Orehev, siis ta saab mängida või midagi aidata, aga kui ta seda ei tee, siis pean ma ise tegema, aga ma olen halb mängija. Показывай теперь, что там хотели еще показать. Näidake veel, mis te veel näidata tahtsite. Но этих уже нету. Вот тоже ваш хор, благословенный. Это тоже ваши друзья, ваш хор. Тоже певцы. И этот пристроился тоже, вроде бы хочет помочь им петь. Ваши тоже друзья. Это Вика, пожилая слепая женщина. See on Vika, vana pime naine. Сегодня мы были у нее тоже в палате. Käisime ka täna tema juures. Я так хочу огурчика, я хочу, ну просто так сильно хочу соленого огурчика. Ta väga tahtis Есть sooda kurki. фотографии, откуда берутся соленые огурцы. Мы делаем по 200 банок соленых огурцов. Я собираю, молодежь не приходит, а пожилые люди приходят на столе, помидоры покупаем, банки поставили, сестры закладывают. Мое дело только вода, причем вода должна быть не крановая, а из муга привозим воду родниковую, хорошую, солью разбавили, позаливали в 3-литровые банки. 3 дня постояла, крышками позакрывали, в подвал и все. И огурцы получаются классные. Ja me teeme küll soolakurki, et mul 200 purki olemas ja Это вот ваши тоже друзья. mis tuleb allikast, tavaline kraadivesi ei sobi, see on väga peen. Павлик с Лиля, их уже этих женщин нету. Эта женщина, вот эта вот, она в Санкт-Петербурге во время войны была тоже медсестрой. Она хлеб пекла, вояк кормила, очень, да, вот это вот. Need naised on kahjuks juba meie seast lahkunud, aga Их уже нету, они уже отошли вечером. teise maailmasõja ajal Peterburist oli medõde ning aitas väga palju inimesi. Это моя жена, See on mu naine. поет она на эстонском, на русском, на еврейском языке. Ta laulab eesti, vene ja juudi keeles. Это товар, новый товар, который отправили в прошлом году, 20 тонн на Украину, в Мариуполь. Ja siin on siis И ваши друзья, ваша церковь приходила, помогала грузить этот товар в фуру, отправили все в Германию, значит, часть там перебрали, добавили туда продукты питания, поэтому я был очень жесткий и строгий человек, когда ваши люди пришли туда помогать. ja
noh , teie inimesed , Britannia inimesed tulid kaasa aitama , seal oli vaja need ümber sorteerida ja Saksamaale saata , mina olin nendega väga karm . Я потом скажу, кто это такие. ma pärast ütlen , kes need on . Стоят ящики банановые здесь, стоят здесь, стоят здесь. seisavad kastid banaanidega . Я говорю, эти банановые ящики на улицу, в машину. ma ütlen , et need banaanikastid lähevad . Эти не трогать. Neid puutuda ei tohi , Эти не трогать. neid ka puutuda ei tohi . Прихожу, tulen tagasi . эти стоят, а этих нету. Я говорю, что же вы сделали? Неужели вы были глухие? Я же вам сказал. siis tulen tagasi , vaatad , et need , mis tuli ära viia , seisavad kohal ja need , mis pidid kohale jääma , on ära viidud . В этих ящиках новый товар был для Мариуполя. ma küsin , et kas te olete kurdid ? Nendes kastides oli värske abi Mariupoli jaoks . В этих ящиках ветошь, которая нужна в сервис для протирки машин. ja nendes kastides on siis õlitatud riie , mida on vaja autode А politsei . в этих ящиках была одежда, которую нужно было отвезти в Полисаре на мукомолку для котельных, на топливо. Выбросить. aga siin olid siis vanad kaltsud , mida on vaja Paljassaarele viia , et saaks seal mingid jahumasinad . Я им сказал, все ящики, которые вы унесли, назад возвратить. ma ütlesin neile , et kõik kastid , mis te olete ära viinud , tooge tagasi . Но, знаете, не все возвратили, кое-что попало в Мариуполь. kõike tagasi ei Да, saanud . я вполне серьезно говорю. kõike tagasi ei saanud . Эти братья на меня обиделись, что я был очень строг с ними. vennad solvusid mu . Но это барахло должно было остаться здесь, а новая одежда должна была уйти. Зачем это барахло в Мариуполе нужно? Оно стоит деньги еще. kuid need kaltsud pidid jääma siia , et need ära põletada ja Mariupolis pidid korralikud riided minema , aga ei . Поэтому я 10 раз не повторяю. Я думаю так, что вы взрослые люди и все должны воспринимать, как должно быть. Сказали посадить капусту корнями вверх. Сади. seega Не твоего ума дело. Тебе сказали так и сади. 10 korda ei seleta , kui ma ütlen , et tuleb kapsast juurtega ülespoole istutada , siis tehke niimoodi ja see pole teie asi , et ka... Это брат из вашей церкви. see on vend teie Да? õigusest . jah , siin Вот он сидит, Дима. siin on . Я звоню Игорю утром. helistan Igorile hommikul . Я говорю, Игорек, человек 6-7, пожалуйста. Сегодня вечером машина будет, нужно ее загрузить. ütlen talle , et 6-7 inimest on vaja . Окей, все сделаю. jaa , saab täidetud kõik . Машина пришла. Дима там, а людей нет. auto tuli , Dimo on seal , inimesi pole . Я звоню Игорю, Игорь, helistan Igorile . Ты где? küsin , а я чай пью. et kus sa oled , mida Ты дома? Я дома. А где же твои люди? Ах, я забыл. ta vastab , et ma joon teed , aga kus sa oled , ma olen kodus , aga kus on su inimesed , ma unustasin ära . Это люди, которые находились на лечении у сестер монахинь, Ристику 44. Я срочно поехал туда, я их взял, но они же все, знаете, наркоманы и алкоголики. Им так трудно и тяжело поднять вот эти мешки, там были такие мешки по 40, по 50 килограмм. Need mehed olid siis nunnade juures ravil , nad on kõik У меня 2 пружины на сердце. aga nad pidid siis neid kaste ja kotte sealt asja . Мне больше 5 килограмм поднимать нельзя. mul on kahjuks tervislik seis . Но я же им тоже не объясню этого. Я же им этого не объясню, что мне нельзя тяжелого поднимать. aga neile ma ei saa ju seda seletada , et ma ei saa . И пришлось вместе с ними забрасывать всю машину. pidime siis kõik koos neid asju autosse viskama . Если вы пообещали, особенно в пансионате, бабушкам и дедушкам, исполните все. Вы обещали не бабушкам и дедушкам, вы обещали Христу. kui te olete hooldekodus midagi lubanud , siis te peate kõike ka täitma , sest et lubaduse , mida te annate , te ei anna mitte vanematele , vanaisadele , vaid Kristusele endale . И если вы не выполнили своего обещания, придите и попросите прощения. ja kui te seda ei täida , siis te peate andestust paluma . Это тоже наши милые дорогие. ja siin on ka meie annetuse. Молодцы. Классно поют, можете всегда их везде приглашать.
Это духовой оркестр. И я сказал, когда я умру, обязательно, чтобы на моих похоронах играли. see on siis Да. orkester, ma mõtlesin, et kui ma ära suren, siis nad võiksid mu matustel mängida. Ну, раньше приходило где-то 60, 70 и 80 человек в зал. Теперь поменьше приходят. Многие уже отошли в вечность. Этот Боря то же самое отошел в вечность. Рая тоже отошла. Скоропостижно вообще в вечность. jah, kunagi käis 60-70 inimest, no tänaseks on paljud nendest inimesest meie seast lahkunud, aga Эта благодать подействовала на одну женщину. Вот она спит с закрытыми глазами. Но иногда сна нету. Целую ночь бодствует, а приходит туда в зал. ja siin Ну и пусть она отдыхает. siin me siis näeme, kuidas Jumal õnnistas seda naist unega, et Яник, у меня есть фотография, когда он там руководит хором, ну такой еще младенчик, такой как ты был. Но не мог найти эту фотографию, не знаю, где она делась. et jah, on kuskil tore pilt, kus Janek juhatab koori ja ta on siis sama väike kui mina olin kunagi. А, не Яник, Вальдемар. Voldemar, mis Вольдемар, это Яник. Все? Еще. Чуть-чуть. А, все, да? Я вас благословляю. ma õnnistan teid. Не забывайте своих пожилых людей в своей церкви. ja ärge unustage enda ümber olevaid. Много лет назад я хотел привить вам это служение, но оно у вас не привилось. palju aastaid tagasi ma üritasin teile seda teenimisviisi juurutada, aga see ei läinud läbi. Каждую среду iga kord его сын Саша, tema poeg Saša некоторые другие ja mõned молодые люди вашего noored возраста inimesed на моей машине посещали ваших сестер и братьев, которые лежали дома, были прикованы к постели. külastasid Bretaania koguduse eakaid inimesi, kes olid В вашей церкви есть Света, ее мама Люба, она там на Штромке жили. Может быть, Света и сейчас там живет. К этой маме мы тоже приезжали, в Ласномяя ездили, в Исмяя ездили, везде ездили. jah, igal juhul Bretaania kogudus Пытался привить. И в нашей церкви та же самая проблема. aga minu Люди дома лежат, никому не нужны. Придите, молодые, 2-3 человека, спойте. Сын, дочка послушают, может быть, соседи услышат. Знаете, какое будет благословение? Пригласите в свою церковь. paljud inimesed on kodus haiged, aga keegi ei vaja neid ja keegi ei käi nende juures ja siis nad on täiesti üksinda seal. Все, nizkий поклон вам, сердечно благодарна, что вы меня слушали. Спасибо, что вы меня пригласили. С Богом, возлюбленные. suur tänu Всё. teile, et te kuulasite. Андрей, убегаете, что ли? Vопросы, может быть, будут? Убегаете, подождите. Не, я пойду туда назад сяду. Спросить хотел, вот Сейчас сейчас küsida. до сих пор такая же ситуация, что одна там сестра на 70 человек, или сейчас все-таки... Нет. praegu on hooldekodudades Теперь все преобразилось. 20 человек на 70 человек. et no varem oli siis nii, et oli üks meetod ja 70. Попасть в пансионат целая проблема. nüüd on palju parem, et nüüd on 20 meetrit ja 70 peale, aga hooldekodusse saada on päris raske. Но в платный сектор проблемы нету. Tasulises osas muidugi mingeid probleeme pole. На Ласте, там в Хию, моя жена работает, одно место, одна койка стоит 1400. Laste tänaval siis В месяц. maksab üks koht hooldekodus 1400 eurot kuus. Ласномяя стоит 600, 700, 800, 900. Lasnamäel siis 600, 700 ja 800. Киева 800. А? Киева 800. Ну вот, Keeles вот. 800. То есть на пенсию туда не попадешь? Не. Но tavalise pensioni eest sealt elada ei saa. попадешь, но нужно ждать несколько лет, если доживешь. Tegelikult saab, aga peab mitu aastat ootama, et kui oled Пенсию забирают, остальное все доплачивает государство. et pension siis võetakse ära ja Занимайте очередь. На 2 человека, проживающих в пансионате, один работник. kahe pensionis elava inimese kohta on üks töötaja. Директор получает 2000, Direktor saab заместитель получает 3000, asendaja saab 300, дворник получает 500, kojamees saab 500, пансионатовская работница, холдея, получает 400. hooldaja saab 400. На одного проживающего, то есть, значит так, на 2
Ну, получается так, что 200 рабочих, а 400 проживающих в пансионате. Поняли, да? 200 inimest teeninduspersonali ning 400 inimest. Поэтому кормить нужно, тепло нужно, значит, обслуга нужна. И Ja. так оно и обходится. Kõike on vaja, nagu toitlustust, siis sooja üleval hoida, teenindust ja nii edasi ja Но когда мы приходим куда-то, мы должны очень мудро поступать. Финны иногда привозят туда детскую одежду, которая никому не нужна. kui me läheme kuskile, siis peame Ее на протирочный материал отправляют. soomlased toovad tihtipeale igasugust humanitaarabi, peame Духовную литературу привозят, трактаты. Мелкие-мелкие, в очках ничего не прочитаешь. ja tuuakse ka raamatuid, mis on väga peenes kirjas ja mida isegi prillides ei saa. И если ты вовремя это дело не заберешь из банановых ящиков, все уйдет в мусорный ящик. Aga kui õigel ajal kõike seda banaanikastidest välja ei saa, siis kõik läheb prügikastidest. Я в этом пансионате самый старый. 30 лет мы несем это служение. Зеленая дорога, никаких проблем нету. Мы не вмешиваемся в их дела. Что они там делают, пусть они делают. Наше дело согреть людей любовью. И чтобы не было никаких препятствий для нашего посещения. Me teenime siis seal pensionis juba 30 aastat ja tegelikult mingi probleeme pole, et me seda administratiivset külge ei puuduta üldse. Еще что-то хотели спросить? Есть еще? Kas veel mingeid küsimusi? За чаем еще тогда спросить. Aga võib muidugi siis ka pärast. Я просто хочу добавить, друзья. Väikelise. Вот сейчас прозвучала цифра 30 лет. Et praegu kõlas see number 30 aastat. Это вот то, что Бог хочет от каждого из нас. Пожертвовать. Это большая жертва. See on miski, mida Jumal tahab meilt kõikidelt, see on suur ohver. Андрей, конечно, все так это говорил, может быть, громко и кажется весело, это было совсем не весело. Andrei rääkis võib-olla valjult ja naljakalt, aga tegelikult see on üldse Особенно вот те первые годы. eriti need esimesed aastad. Сейчас уровень этого пансионата, ну просто земля и небо. No tänaseks on see hooldekodu juba palju paremaks läinud. Когда начинали, не все просто смогли, имея желание, они не смогли там послужить. Kui me alustasime, siis üldse mitte kõik ei suutnud seal teenida, kuigi neil oli see soov olemas, aga nad ei suutnud. Они туда приходили, и от одного запаха кишки вылазили И наружу. уходили. Nad tulid sinna kohale ja ainult Они должны были, oksendama. они должны были прийти помочь, а приходилось помогать им. Nad üritasid siis aidata, aga lõpuks tuli neile aidata. Не все это смогли просто физически. Kõik ei suutnud seda Теперь гораздо лучше. Nüüd on palju parem. И еще хочу добавить в отношении того, что, ну, как бы звучало все время, вот вы это делаете неправильно. Ja kogu aeg kõlas kuskilt, et te teete seda valesti. Ну, что это за крещение? Вот правильно, это полное погружение, вот, как Андрей рассказал. Et kas või nagu mingi ristimise osas, et ja õige on see täielik astmine, et pritsida ei tohi. В то время вообще вот это понятие правильно, ну, было очень сложно. Tol ajal selle õige viisi mõistmine, sellega oli päris keeruline. Когда открылась эта возможность идти в пансионат, Et kui avanes see võimalus hooldekodusse minna, просто нужно было учиться всему. oli vaja kõike õppida. Я, допустим, вот тоже не сторонник, когда там большое собрание нормальных, здоровых людей, там говорят, ну поднимите руку, мы за вас помолимся, о, ты уже на небе. Ma ise tegelikult täitsa ei toeta seda, et kui on suur teenistus ja kõik terved inimesed istuvad ja siis öeldakse, et tõstke oma käsi ja siis me palvetame ja siis te olete kohe taevas. Мы приходили туда, и когда вот, вот это в палаты нужно было пойти. Me läksime sinna ja siis kui oli vaja paletides käia. Ты подходил к этой бабушке, No, lähed selle vanaema juurde, ты смотрел на нее, vaatad tema peale и ты точно знал, что уже через неделю ее не ja будет. saad aru, et nädala pärast pole enam mehe hulgas. Был период, когда там, ну, ротавирус или что-то было, вот, болезнь шла. Olid ajad, mil oli siis mingi epideemia seal hooldekodus, mingi viirus käis ringi. Я даже не знаю, ну по-русски есть такое слово. Ну, в общем, у них недержание желудков. Ни воду было, ни пить, у них все выходило. Igal juhul neil oli lihtsalt põhi alt lahti ja nad ei saatnud midagi süüa, midagi juua, kõik. Что можно было говорить этому человеку? Ja mida sai sellele inimesele öelda? И вот как Андрей говорил, положил руку на голову. Nagu Andrei rääkis, et paned käe pea peale. И вот это действительно, я буду молиться, ты только повтори.
ja see oligi tõesti nii, et ma päris Вот это было время, когда нужно было искать что-то, see oli aeg, meil tuli otsida midagi, что сказать этому mida человеку, öelda sellele inimesele, как поступать. kuidas käituda. Мы привыкли, что вот человек обратился, открыл сердце. Ноль. Me oleme harjunud sellega, et inimene teeb oma südame lahti ja nii edasi. Ei, Они ничего не знали. nad ei teadnud midagi. Как молиться? Это люди советские. Nad olid nõukogude inimesed. И вот это был правильный метод. Прийти и молиться. И он повторял. Ja see oligi siis õige meelest tulla aidata neid ning palvetada ja siis nad И kordasid. вот здесь я много раз видел вот эти просветленные лица. Вот человек, он все так же лежит, но у него меняются глаза. Ja seal ma siis nägin väga palju neid valgustatud nägusid. Вот это видеть глаза людей, которые вот что-то внутри них, они уже и разговаривать-то не могли, у них только шепот. Inimene lamab ikka samamoodi, aga tema silmad muutuvad. Ja ta ei suuda isegi rääkida, et tal on ainult sosi. Тогда действовало одно единственное правило. Siis on ainult Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот от этого мы начинали. Всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. И когда люди полумертвые, 100% неделю они уже не доживут. Так и получалось. Ja seal kehtib siis ainult üks reegel, et see, kes issanda nime poole pöördub, see saab päästetud ja seal oligi nii, et paljud inimesed sulid juba nädala pärast. Теперь там вот проходит служение, как вот мы считаем правильно. В то время было все совсем немножко по-другому. No nüüd toimub juba kõik reeglite kohaselt, aga tol ajal oli kõik teistmoodi. И у нас были потери, совсем все было непросто. Ja meil olid Вот среди тех людей, вот вы видели, там, вот этот, которого крестили. А вы знаете, какие проблемы у Гены Стенькина нашего были? Вот. Человек служит Господу, он так от всего сердца там, а у него в доме такие проблемы начинались. У него жена неверующая. No jah, et paljudel inimestel oli mingid iseklikke probleemid. Андрей вот вздыхает. Nad üritasid seal teenida. Не все так радужно. Oli midagi hullu. Ja kõik ei ole nii ilus, kui see tundub. И это были большие жертвы. Need olid suured ohvrid tegelikult. Вот человек там 4 года не мылся, у него грибок. 4 aastat pole inimene pesemas käinud, tal on... И казалось бы, Бог должен был сделать, чтобы у нас ни у кого не было грибка. Ja võiks ju nii olla, et Jumal teeb nii, et me keegi seda sendi ei saa. Ну, мы же ему служим от чистого сердца. Me ju teenime teda puhtast südamest. И у Гены грибок. Ja aga äkki saab Keina... Он приходит домой, а там жена, которая неверующая, ей все равно, чем ты там это. Ja siis ta tuleb koju tagasi ja seal on naine, kes ei ole usklik. Это были наши жертвы, наши потери. Ей не пришлось оставить это служение, потому что ради мира в доме, ради того, чтобы там вот не вспылило все это. Tema pidi siis selle teenimise maha jätma, kuna selleks lihtsalt, et kodus ka rahu. Такая обыкновенная жизнь. Jah, tavaline. Приходит один священник. Tuleb üks preester. Зашел в палату Кати. Läheb Katja valetisse. Закрыл нос, открыл Библию и читает. Paneb nina kinni, teeb piibli lahti ja hakkab lugema. Я открыл дверь. Ma teen ukse lahti ja ka... Катя меня зовет: Андрей, выгони его отсюда, позови медсестру. Katja ütleb, et kuule Andrei, aja see preester siit У minema. нее жижа там. Kutsu parem meelde. Расслабление желудка, он ей читает. Tal on... А ей нужна медсестра или санитар. Jah, tal on siis... Мудрость должна преобладать у века. Vedelad fekaalid voodis ja tema loeb talle piiblit, tal on vaja nagu puhastust ja abi, aga mitte piiblit sel hetkel. Ну, да, конечно, друзья. Ну, и опять, если кто-то имеет желание служить, можно прийти туда, попробовать, вот такое собрание провести, там, попеть, послушать. Особенно, Володя, палаточное служение. Очень многие сейчас больные лежат. Нужно зайти в палату. Не нужно петь, не нужно ничего. Подошел, поговорил, о себе рассказал, почитал из Библии, помолился. А я не знаю, как молиться. Будешь за мной повторять? Буду. Я вам потом еще одну историю расскажу про жену директора пансионата. Võib-olla keegi pärast soovib ka sellest osa võtta, et mis seal on vaja tegelikult lihtsalt nende inimestega suhelda, nad on kõik maha jäetud ja väga üksikud, et nad tahavad lihtsalt tähelepanu.
aga ma võin teile pärast veel lugusid rääkida. Või mitte mina, Andrei. Спасибо, что ты переводил меня. Спасибо, Игорь, что пригласил. Спасибо. Ну еще не прощай. Ты говорил, будет торт здесь, чай будет на халяву, да? Давайте еще последний песня споем.